ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон бо муҳимтарин хабарҳои рӯз манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо Самандар Искандарзода ва Наргиз Шарифзода. имрӯз таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори ҷаласа аъзои доимӣ ва аъзоёни шӯрои амният, раиси суди олӣ, роҳбарони сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот иштирок намуданд. дар ҷаласа масъалаи мураккаб гаштани вазъ дар сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Афғонистон дар минтақаи ҷанубии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мавриди баррасии шӯрои амнияти кишвар қарор дода шуд. бо назардошти шадид гардидани вазъи сиёсӣ дар ин минтақа, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аъзои шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони сохторҳои низомӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот супориш доданд ки барои таъмини амнияти давлату миллат дар минтақаи сарҳади давлатии ҳамҷавори Тоҷикистон бо Афғонистон чораҳои мушаххас андешанд. супориш дода шуд ки ҷиҳати ҳифзи сарҳади давлатӣ иқтидори муҳофизатии сарҳад пурзур карда шавад. ҳамчунин сарвари давлат дастур доданд ки дар баробари пурзур кардани иқтидори ҳимоявии сарҳад ба масъалаи пешгирии қонуншиканӣ дар сарҳади давлатӣ, аз ҷумла пешгирии ҷинояткории фаромилӣ, терроризму экстремизм ва қочоқи маводи мухаддир таваҷҷӯҳи махсус равона созанд. дастур супоришҳои мушаххас ҳамчунин доир ба пурзур намудани қудрати муҳавии давлат, тақвият бахшидани ҳифзи давлатӣ, боло бурдани сатҳи омодагии ҷузъу томҳои низомӣ ва беҳсозии таъминоти моддию техникии онҳо, таҳкими интизоми ҳарбӣ, баланд бардоштани рӯҳияи маънавӣ, ҳисси ватандӯстию масъулиятшиносӣ ва таҷрибаву маҳорати касбии муҳофизони марзу бӯми кишвар, кормандони мақомоти судӣ, сохторҳои низомӣ ва ҳифзи ҳуқуқу тартибот дода шуд. имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии пойтахт яке аз калонтарин маҷмӯаҳои варзишии мамлакат мебошад. бунёду ба истифода додани қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ, тоҳфаи арзандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонони кишвар ва яке аз иншооти бузурги ҷашнии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе шаҳри Душанбе бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии қарор дода шуд. дар саҳни ҳавлии маҷмӯа пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст аз рӯи лавҳаи рамзӣ парда бардошта ба фаъолияти ин иншооти муосири варзиш оғоз бахшиданд. бояд гуфт ки қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии шаҳри Душанбе яке аз калонтарин маҷмӯаҳои варзиши мамлакат мебошад. маҷмӯаи варзиш аз ҳисоби маблағҳои буҷети шаҳри Душанбе дар майдони 10 гектар бунёд гардидааст. корҳои лоиҳакашӣ ва сохтмони маҷмӯа ҳанӯз соли 2012 оғоз ёфта. ҷараёни сохтмони он таҳти назорати бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошт. фармоишгари иншоот мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе буда. лоиҳаи онро ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ростов гипрошахти Федератсияи Россия таҳия намудааст. дар бунёди маҷмӯа ширкатҳои ватании стройкомплекс, Марв сохтмон, Абусалмон, заводи асфалту бетон ва Нури Ҳамадон, дар маҷмӯъ мутахассисони варзидаи 15 ширкати ватанӣ ва 5 ширкати хориҷӣ саҳм гузоштанд. ман Равшан Ҷураев, муовини раиси Ассотсиатсияи стройсервис, иншооти мазкур соли 2012 оғоз ёфта, имрӯз бо иштироки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба истифода дода шуд. аз тарафи фирмаи ватани стройкомплекс накам аз 350 нафар иштирок намуда корҳо ба сифати баланд ба иҷро расид.
انشاءات مذکور را به صفت بلند ساخته، همچنین برای ورزش آموزش بوده. در این با کارهای ساختمان و وصلکنی جلب گردیده همه کارها با صفت بند به انجام رساندند. برابری به استفاده دادن مجموعه مذکور بیش از 200 نفر با کار دائمی تامین گردیدند. من شریف‌زاده منوچهر عبدالرسول، دیرکتور مؤسسه دولتی قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه امروز با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی مؤسسه ما افتتاح یافت. بنیاد این انشاءات از یک جهت برای پیشرفت پایتخت باشد، از جهت دیگر جایهای کاری نوی تشکیل کرده شد. در انشاءات در مؤسسه ما زیاده از 200 جای کاری تأسیس داده شده است. اکثریت کارگران جوانان می باشد. ما جوانان حرکت میکنیم که با باوری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان و محترم رئیس شهر دوشنبه رستم امومالی سزاوار شویم. بعد افتتاح انشاءات سرور دولت محترم امومالی رحمان با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی با شرایط و امکانات‌های قصر تنیس و مجموعه ورزش آبی شناس شدند. و پرزیدنت مملکت محترم امومالی رحمان اطلاع داده شد که مجموعه ورزشی از قصر تنیس برای زیاده از 3000 جای نشست با توقفگاه زیرزمینی برای 300 واسطه نقلیات، قصر نمودهای ورزشی آبی برای قریب 2500 جای نشست، حوض شناوری کشاده با 300 جای نشست و 27 لیفت عبارت بوده. همچنین در شفت آن 8 میدان تنیس کشاد که یکی از آنها دارای 1000 جای نشست می باشد ساخته شده است. یکی از انشاءات کلان مجموعه قصر نمودهای ورزشی آبی می باشد و بازدید سرور دولت نیز از آن آغاز گردید. قصر نمودهای ورزش آبی در مساحت زیاده از 20000 متر مربع بنیاد گردیده از 3 آشیانه عبارت است و بلندی انشاءات 27 متر را تشکیل می دهد. قصر دارای قریب 2500 جای نشست برای تماشابینان می باشد. در تهخانه جای عوض 1800 نفر تماشابین و حجره های تکنیکی جایگیر شده است. در آشیانه یکم 4 حوض شناوری از جمله حوضها برای جهیز به آب شناوری، مشق‌های اکوا ایروبیک رقص آبی و واترپولو جایگیر بوده. همه آنها موافق به طلبات معیارهای جهانی بنیاد گردیدند. در آشیانه‌های دوم و سوم انشاءات تالار برای برگزاری نشست‌های مطبوعاتی با 130 جای، 2 تالار مشق، اتاق‌ها برای لباس عوض‌کنی و استراحت ورزشکاران، اتاق‌های مأموریت، 6 قهوه‌خانه، 9 لیفت و دیگر انشاءات فرعی جایگیر شده است. حوض‌های مجموعه هم برای آموزش این هنرها به خواهشمندان و هم برای مسابقه‌های جمهوری و بین‌المللی از جمله بازی‌های المپی پیش بینی شدند. قصر نمودهای ورزش آبی دارای تجهیزات معاصر آببازی بوده. حوض‌های شناوری آن در همه فصل‌های سال با آب گرم دارای حرارت 26 درجه تامین کرده می‌شوند. نظام مهندسی انشاءات را تجهیزات و دستگاه‌های معاصر ساخت کشورهای پیشرفته تشکیل می‌کنند. در این مجموعه از کودکان 7 ساله سرکرده تا کلانسالان می‌توانند با مشق و تمرین مشغول شوند.
зеро дар ин ҷо ҳавзҳои чуқурияшон аз 0.7, 1, 5, 3 то 6 метр мавҷуданд. қасрҳо ва дигар иншооти ин маҷмӯа бо ранги кабуди монанд ба оби соф ороиш ёфтаанд, ки ин аз рамзи кишвари обҳои мусаффо ва ташаббускори ҳалли мушкилоти обии ҷаҳон будани Тоҷикистон мебошад. баъди шиносоӣ бо имкониятҳои машқу тамрин ва баргузории чорабиниҳои варзиши обӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз иншооти дигари маҷмӯа ҳавзи шиноварии болокушода боздид карданд. дар шафати маҷмӯаи намудҳои варзиши обӣ ҳамчунин ҷиҳати ба солимгардонӣ ва шиноварӣ фарогирифтани ҷавонону наврасон ҳавзи шиноварии болокушода сохта шудааст, ки барои баргузории мусобиқаҳои шиноварӣ дар фасли тобистон таъин шудааст. ҳавзи шиноварии болокушода дар масоҳати умумӣ 8000 метри мураббаъ бо баландии 17 метр бунёд гардида дорои 300 ҷойи нишаст мебошад. иншооти мазкур барои баргузории 4 намуди варзиши обӣ аз ҷумла ҷаҳиш аз трамплини дорои баландиҳои 1, 3, 5, 7.5 ва 10 метр, шиноварӣ дар масофаи 25 метр ва бозии ватерполои занонаву мардона пешбинӣ гардидааст. ҳавзи шиноварии болокушода низ мувофиқ ба талаботи муосир бунёд ёфта, дар он ҳамаи шароити зарурӣ муҳайё карда шудааст. лоиҳаи маҷмӯа бо Федератсияи байналмилалии намудҳои варзиши обӣ мувофиқа гардидааст. дар иншоот системаи шабакаҳои зарурӣ мутобиқи талаботи Федератсияи байналмилалии шиноварӣ ва Федератсияи байналмилалии теннис барои гузарондани мусобиқаҳои сатҳи умумиҷаҳонӣ насб гардидааст. бояд гуфт ки мутахассисони Федератсияи байналмилалии шиноварӣ ва Федератсияи байналмилалии теннис ҷараёни корҳои лоиҳакашиву сохтмонро бевосита назорат карда, барои ба талаботи меъёрҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ гардидани маҷмӯа тавсияву маслиҳатҳои муфид доданд. натиҷаи ҳамин ҳамкорӣ буд, ки маҷмӯаи варзиш аз тарафи сохтмончиёни тоҷик бо тарҳи зебо, бо дар назардошти талаботи меъёрҳои муосир ва бо сифати баланд бунёд шудааст. Фаррутов Шарофиддин, муовини сардори шӯъбаи истеҳсолии раёсати сохтмони асосии шаҳри Душанбе, соли 2012 дар иншооти қасри теннис санги асос аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузошта буд. масъулаи сохтмоние ки дар иншоот мавриди истифодабарӣ қарор дода шуданд, сараввал аз озмоишгоҳи ҷумҳуриявӣ гузаронида шуда, хулосаи зарурии он дастрас намуда, баъд аз он мо сохтмончиён иҷозат додем ки дар иншоот васл насб намоянд. дар масоҳати 16000 метри мураббаи он корҳои ободонӣ гузаронида шудааст, ки дар он ҷо зиёда аз 10400 адад дарахтони бутаҳои гуногуни сояафкану ороишӣ шинонида шудааст. зиёда аз 15000 метри мураббаи иншоот бо сафолакҳо мунфаш гардидааст. тибқи талаботи ба наворгирии бозиҳои варзишӣ дар иншооти ёрирасони маҷмӯа таҷҳизоти махсус насб гардидааст, ки тавассути он сатҳи видеоии мусобиқаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ ба шабакаҳои телевизионӣ пайваст карда шудааст. пас аз шиносоӣ бо фаъолияти ҳавзи шиноварии болокушода роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз қасри теннис, ки дар як бинои алоҳидаи зебо ҷойгир аст, дидан карданд. қасри теннис аз 5 ошона иборат буда, дар майдони 40000 метри мураббаъ ҷойгир шудааст ва аз 3 майдони теннис, толори гӯштингирӣ, толорҳои умумии варзиш ва машқ иборат мебошад. дар 3 корти теннис 12 утоқи либосивазкунӣ барои 300 нафар варзишгар, 4 толори варзиш бо тамоми таҷҳизоти муосир, толори нишастҳои матбуотӣ барои 120 нафар, қаҳвахона ва 10 лифт иборат аст. дар ошёнаи дуюми қасри теннис толор барои бозиҳои футболи хурд, тенниси рӯи миз, волейбол, баскетбол, толори гӯштин, оботоби бадан, аэробика, гимнастика ва дигар ҷойҳои машқу тамрин мавҷуд аст. ман Ҳайбов Рамшед тӯли 10 сол аст ки дар ин намуди варзиши бадансозӣ ва вазнбардорӣ машқу тамрин мегирам ва дар соли 2017 дар мусобиқаи байналмилалӣ дар шаҳри Екатеринбурги давлати Русия сазовори ҷои аввал гардидам. ҳам дар вазни худ, ҳам дар вазни мутлақ сазовори ҷои аввал гардидам ва дар ин намуди варзиш варзишгарони мо хеле зиёд ҳастанд. имрӯз ки мебинем пешвои миллат барои варзишгарони мо чунин маҷмӯаи варзиширо ба ташкил
дода шуд ва хело хурсанд ҳастем аз он ва кӯшиш мекунем ки боз ҳам зиёдтар машқу тамринамонро зиёдтар кунем ва дар мусобиқаҳои ҳам ҷумҳуриявӣ ҳам осиёӣ ҳам байналмилалӣ иштирок карда ва сазовори ҷои аввал гардем ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем. Меня зовут Иванихина Диана, я уже 4 года занимаюсь теннисом, мне очень нравится этот вид спорта, я стараюсь выкладываться на полную силу здесь, стараюсь тренироваться хорошо. Я сейчас являюсь первой ракеткой Таджикистана, я занимала много мест на соревнованиях, как в республике, так и за республикой. В 2018 году было мое первое международное соревнование, и мы поехали в Малайзию, я там заняла 3-е место. Это самое большое мое достижение. Также в республике я занимала много раз 1-е, 2-е и 3-е места, но чаще всего у меня получаются 1-е места. Также я хочу передать свою благодарность нашему лидеру нации за то, что он нам позволяет тренироваться хорошо, за то, что он нам дает все условия, строить нам корты, заботиться о нас и вообще поддерживать этот вид спорта в нашей республике. И ему большая благодарность. Сегодня мы стали свидетелями, что наш лидер нации пришел и открыл нам новые корты, где мы можем тренироваться. Эти корты очень хорошие и качество очень хорошее. Они на международном уровне. Нам очень нравится здесь тренироваться, и мы будем рады видеть здесь приезжих из стран, чтобы они видели, что в Таджикистане тоже теннис процветает. Нам очень понравились эти корты. Мы хотим здесь проводить свои тренировки и в дальнейшем выступать за Республику Таджикистан, чтобы все знали, что в Республике Таджикистан тоже теннис есть и он процветает. Ман Одинеев Давлатман, намояндаи Федерацияи Powerlifting Bodybuilding Fitness Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мо шоҳиди он гаштем ки ҳар сол дар ҷумҳурии Тоҷикистон толорҳои варзишии нав бунёд шуда истодааст. Ин яке аз пешравии варзишгарони мо мебошад ки муҳтарам ҷавоноби олӣ пешвои миллат ба варзишгарони мо имкониятҳои хуб дода истодаанд ки варзишгарони мо дар толорҳои варзишии нав тамрин намоянду дар оянда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намоянд. Кӯшиш менамоем дар оянда варзишгарони мо дар чунин толорҳои варзишӣ тамрин намоянду парчами давлатро баланд бардоранд. Меня зовут Самат Волозода, мне 13 лет. Я занимаюсь художественной гимнастикой уже 6 лет. Я благодарна лидеру нации за этот комплекс, за то, что есть возможность потренироваться и то, что мы сможем поднять флаг Таджикистана. бунёду ба истифода додани қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ тӯҳфаи арзандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонони кишвар ва яке аз иншооти бузурги ҷашнии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба истиқболи сазовори ҷашни бузурги 30-солагии истиқлоли давлатӣ мебошад. варзишгарон ҷавонони саодатманду хуштолии кишвар ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иқдоми шоиста бунёди чунин як маҷмӯаи бузург ва таъмини тамоми шароити зарурии машқу тамрин изҳори сипосу миннатдорӣ карданд. Меня зовут Камолова Карашман. Я занимаюсь этим спортом уже 3-й год как. Я занимаюсь в спортивной школе номер 5. И я думаю, что всем девушкам нужно заниматься каким-то спортом. Но я советую, волейболом нужно заняться, потому что это очень замечательный спорт. Наша тренер, она очень замечательно даже и тренирует. Мы благодаря ей научились всему и видим все это. И мы очень благодарны нашему президенту за то, что он открыл нам такой комплекс красивый, с уютом, с удобствами, со всеми. И я думаю, что и в дальнейшем, и в будущем, чтобы такие комплексы были и много, и много. И я ему очень благодарна. Ман Муҳаммад Абдурамонов, сармураббии дастаи якачини ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштани зудо. Мо варзишгарон дар оянда кӯшиш мекунем ки дар арсаи байналмилалӣ парчами азизи кишваронро баланд бардорем. Ман Қаландарова Шоҳида тӯли 7 сол мешавад ки дар гӯштани зудо машқу тамрин карда истодам. аз соли 2014 تا امروز ما از بیرون از جمهوری تاجیکستان با مسابقه ها سفربر کرده شدیم. سال 2014 در کیپر که در اونجا چمپیونات میر طرز گوشتنی سامبو در اونجا جای سیم را اشغال کردم. و سال 2017 2018 2019 در ازبکستان قزاقستان
جای اول رو اشغال کرده و پرچم جمهوری تاجیکستان را در آنجا با بالا برداشتم و ما ورزشکاران از پیشوای ملت سپاسگزاریم که چنین تالارهای ورزشی را به ما هدیه کرده است که ورزشکاران مشق و تمرین کنند و پسرها و دخترها آمده مشق و تمرین را ادامه دهند. ما از پیشوای ملت منتظر هستیم. در یک قسم مجموعه ورزشی برای برگزاری مسابقه های سطح گوناگون و مشق و تمرین ورزشکاران 8 میدان تنیس کشاد با مساحت 5500 متر مربع ساخته شده است. با در نظر داشت آنکه مجموعه نوی ورزش به طلبات بین المللی جوابگو می باشد، منبع در آن امکانات برقراری مجموعه نوی ورزش به طلبات بین المللی جوابگو می باشد، منبع در آن امکانات برقراری نه تنها مسابقه های جمهوری بلکه منطقوی و جهانی نیز پیدا گردید. سهراب اکبرشاه سردار شعبه کار با دستیار منتخب کمیته کار با جوانان و ورزشی از حکومت جمهوری تاجیکستان. البته ورزش بهترین وسیله معرفی دولت و ملت است. حکومت تربیت جسمانی البته یک نگاهی خاص دارند. همین است که البته در حاشیه غمخوری‌های پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان چنین یک تالارهای با حشمت زمانوی و جوابگو به استانداردهای المپی ساخته به استفاده داده می شوند. باعث فخر که اعضایان دسته ساخته به استفاده داده می شوند. باعث فخر که اعضایان دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در چنین تالارهای بر هوا مشق و تمرین فرا گرفته شده نماند که البته از اقدام‌های پیگیرانه اساس گفته نماند که البته از اقدام‌های پیگیرانه اساس اصول وحدت ملی پیشوای معظم ملت ورزشکاران دوباره رویه نگرفته برای بلند برداشتن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تلاش خواهند ورزید و تمام ورزشکاران باور می‌کنند که در آینده هم جهتی برداشتن پرچم دولت خصوص در بازی‌های المپی ورزشکاران پیوسته یعنی اشتراک نموده امیدواریم بازی‌های المپی ورزشکاران پیوسته یعنی اشتراک نموده امیدواریم که جای نمایی را اشغال میکنند. نگفته نماند که برای ورزشکاران این که جای نمایی را اشغال میکنند. نگفته نماند که برای ورزشکاران این بر هوا یعنی که تمرین نمودن و ارزان پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان بعد افتتاح انشاءات و شناسایی پورا با امکانیت‌های در آن فراهم آورده شده در قصر تنیس در حضور جوانان و نورسان و ورزشکاران کشور سخنرانی کردند. نخست پیشوای ملت افتتاح انشاءات بزرگ ورزش را به جوانان کشور و ساکنان پایتخت تبریک گفتند. سرور دولت محترم امام علی رحمان به صفت ساختمان بهای بلند داده و بنیادکاران مجموعه برای اجرای با صفت کارها عرض سپاس کردند. بعد شناسایی پورا با انشاءات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به کارگران برای صفت کارهای ساختمان بهای بلند دادند و برابرت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه برای استفاده ثمرناک و مقصدناک انشاءات ورزش و کارهای آبادانی دستور هدایت‌های سودمند دادند. باید گفت که طی 3 سال اخیر در اساس دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва иқдомҳои созандаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар пойтахт аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, вазорату идораҳои ҷумҳуриявӣ ва соҳибкорону ташаббускорон беш аз 250 майдончаи варзиш ва бозии кӯдакон ба маблағи умумии зиёда аз 205 миллион сомонӣ сохта ба истифода супорда шудааст. ҳамзамон бо ин дар шаҳри душанбе бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе калонтарин варзишгоҳ бо 30 000 ҷойи нишаст бунёд шуда истодааст, ки боз як тӯҳфаи беҳтарин ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мегардад. бунёду ва истифода додани қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ дар шаҳри душанбе боиси ободии як гӯшаи пойтахти кишвари азизамон гардидааст. ороиши маҷмӯа бо таҷҳизоти ҳозиразамони нурпошӣ ин мавзеи зебоманзари пойтахтро ба як макони афсонавӣ табдил додааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди ифтитоҳи иншоот ва шиносоии пурра бо имкониятҳои дар он фароҳам овардашуда дар қасри теннис дар ҳузури ҷавонону наврасон ва варзишгарони кишвар суханронӣ намуданд. зимни суханронӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷумла иброз доштанд, ки дар даврони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат бо мақсади таҳкими заминаҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи варзиш ва ҳалли мушкилоти мавҷуда барномаҳои миёнамуҳлати давлатӣ қабул ва амалӣ гардиданд. ҷавонону варзишгарони муҳтарам, соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлати тоҷикистон ба ҳисоб рафта ба таъмини оммавигардонии варзиш, таҳким бахшидани тарзи ҳаёти солим ва омодасозии варзишгарони касбии тоҷик барои иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ равона гардидааст. марҳалаи навини рушди соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши кишварамон дар солҳои аввали истиқлоли давлатӣ бо таъсису барқарор намудани муассисаҳои варзиш, барзор намудани чорабиниҳои оммавии варзишӣ, солимгардонӣ ва таъмини иштироки варзишгарон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ оғоз гардид. дар даврони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат бо мақсади таҳкими заминаҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи варзиш ва ҳалли мушкилоти мавҷуда барномаҳои миёнамуҳлати давлатӣ қабул ва амалӣ гардиданд. қабули барномаҳои маҷмӯии рушди тарбияи ҷисмонӣ ва инкишофи варзиш ва рушди футбол барои солҳои 2017-2021 ҳамчун маҷмӯи амалҳои ҳукумати кишвар ба пешрафти минбаъдаи соҳаи варзиш мусоидат менамояд. дар муддати 12 солаи охир бо дар назардошти муҳим будани рушди инфраструктураи соҳа, бунёду аз навсозии ҳазорҳо иншооти варзиш амалӣ гардид. ҳамин тариқ бо маблағзорӣ аз ҳисоби бюджети давлат
و سهم صاحبکاران و شخصان سخاوتمند و مخلصان ورزش تنها در ظرف سالهای 2011 2019 2550 انشاءات ورزش ساخته به استفاده داده و زیاده از 2000 انشاءات موجوده تعمیر و تجدید کرده شد. تنها سال 2019 در شهر نایه‌های مملکت از حساب مبلغ‌های بودجه و سرپرستان 358 انشاءات ورزش با خرج زیاده از 133 میلیون سومانی و از اول سال جاری 58 انشاءات با مبلغ 14 میلیون سومانی ساخته به استفاده داده شد. حالا در قلمرو مملکت قریب 11,000 انشاءات ورزش از جمله 122 ورزشگاه، بیش از 7,200 میدانچه ورزش، 1,803 تالار ورزش، 93 حوض شناوری، 37 مجمع و 804 انشاءات مخصوصی ورزش فعالیت می‌کند. علاوه بر این با مقصد جلب نورسان و جوانان به ورزش و آماده کردن ورزش جلب نورسان و جوانان به ورزش و آماده کردن ورزشکاران کسبی در کشور 128 مکتب ورزش علاقه‌مندان طرز حیات سالم و عموما ساکنان کشور تمام شرایط و امکانات‌های مناسب تأمین کرده می‌شود. ملت تاجیک هنوز در زمانهای قدیم با آیین‌های جوانمردی و پهلوانی معروف بود و ما افتخار داریم که جوانان امروزه ما آیین و عنعنه‌های گذشتگان نیکنام خود را صادقانه ادامه می‌دهند. قصر تنیس و مجمع ورزش آبی شهر دوشنبه که امروز افتتاح نمودیم یکی از بزرگترین مجمع‌های ورزشی مملکت به حساب می‌رود. مجمع امروزه بهترین تحفه برای جوانان و ورزشگران و دوستداران ورزش به افتخار جشن فرخنده 30 سالگی استقلال دولتی میباشد. سی سالگی استقلال دولتی می باشد. در جریان بنیاد این مجمع بیش از 300 نفر ساکنان پایتخت به کارهای ساختمان و وصلگری جلب گردیدند و طوری می‌بینیم کارهای ساختمان با صفت بلند به انجام رسانیده شدند. بنابراین برابریت پایتخت، لایحه‌کشان و ساختمانچیان، متصدیان و همه آنهایی که در بنیاد چنین انشاءات بزرگ سهم گذاشتند منتداری بیان می‌نمایم. همچنین خاطر نشان می‌سازم که سرمایه‌گذاری بر رشد جوانان و ورزشگران و فراهم آوردن شرایط بهترین برای آنها، سرمایه‌گذاری به آینده آباد وطن و پیشرفت ملت میباشد. ساختمان مجمع سال 2012 آغاز یافته از حساب مبلغ‌های بودجه شهر دوشنبه در حجم قریب 1 میلیارد سومانی در میدان 10 هکتار بنیاد گردیده است.
مجمع ورزش از قصر تنیس برای 3000 جای نشست با توقفگاه زیرزمینی برای 280 واسطه نقلیات، قصر نمودهای ورزشی آبی با 2000 جای نشست، حوض شناوری گشاده با 285 جای نشست و 27 لیفت عبارت بوده. همچنین در شفت آن 8 میدان تنیس که هر کدام دارای 1000 جای نشست می باشد ساخته شده است. قصر ورزشی آبی در مساحت قریب 22000 متر مربع بنیاد گردیده از 3 آشیانه عبارت است. در آشیانه یکم 4 حوض شناوری برای نمودهای گوناگون مشق آبی و حوض کودکانه جایگیر بوده. آنها طبق معیارهای بین المللی بنیاد. در شفت قصر ورزشی آبی همچنین حوض شناوری بالاگشاده ساخته شده است که برای برگزاری مسابقه‌های شناوری در فصل تابستان موافق می باشد. انشاءات مذکور در مساحت عمومی قریب 8000 مربع با 288 جای نشست بنیاد گردیده برای برگزاری 4 نمود ورزشی آبی پیش‌بینی شده است. قصر تنیس 5 آشیانه بوده در 42000 متر مربع 3 میدان تنیس، تالارهای گوشتنگیری، ورزش عمومی و مشق و تمرین جایگیر کرده شدند. باید گفت که لایحه مجمع با فدراسیون بین المللی نمودهای ورزش آبی موافقه گردیده. تمام پیشنهاد و توصیه های این تشکیلات جهانی به اعتبار گرفته شدند. طبق طلبات نواربرداری نمودهای ذکر شده ورزش در مجمع تجهیزات مخصوص نصب گردیده است که توسط آن ثبت‌های ویدیویی مسابقه‌های داخلی و بین المللی مستقیما با واسطه شبکه‌های تلویزیونی نمایش داده می‌شود. یعنی مجمع به طلبات معیارهای بین المللی پورا جوابگو می باشد و در آن امکانیت برگزار نمودن نه تنها مسابقه‌های جمهوری بلکه منطقوی و جهانی مهیا گردیده است. قابل ذکر است که در مجمع 200 نفر متخصصان سطح کسبی بلند یعنی شهروندان کشور با جای کار دائمی تامین شدند. باور دارم که انشاءات نوی ورزش در پایتخت مملکت با مرکز دوست داشته نه تنها جوانان شهر دوشنبه بلکه تمام ورزشکاران و جوانان کشور تبدیل می یابد و همچون مکان برگزاری مسابقه های جمهوری و بین المللی برای نائل شدن ورزشکاران ما به دستاوردهای نوی ورزشی مساعدت می کند. حاضرین گرامی، می خواهم با قناعتمندی ذکر نمایم که طی سالهای آخر رشد بامرام ساحه ورزش در پایتخت تامین گردیده. در این سمت از جانب رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه بسیار تدبیرهای مهم عملی شده ایستادند. در ظرف سالهای 2019-2020 در پایتخت برای تطبیق باثمر سیاست دولت در ساحه تربیت جسمانی و ورزش زیاده از 33 میلیون سامانی جدا گردیده است. از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، وزارت و اداره ها، صاحبکاران و تاجران و دیگر شخصان سخاوتمند طی 3 سال آخر در پایتخت 255 میدانچه ورزش و بازی کودکان با مبلغ عمومی 205 میلیون سامانی ساخته مورد بهره برداری قرار داده شده است. اینچنین در این دوره با مقصد بهداشت سلامتی و فراغت ساکنان و مهمانان پایتخت در 17 باغ فرهنگ و فراغت شهر دوشنبه 319 تجهیزات ورزش نصب گردیده است که از آنها همه روزه صدها نفر ساکنان و مهمانان پایتخت استفاده می‌برند.
حالا در پایتخت بنیاد کلانترین ورزشگاه کشور با 30,000 جای نشست، 12 تالار و میدانچه ورزش و بازی کودکان ادامه دارد که تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی به استفاده سپاریده میشد. عموما امروز در پایتخت مملکت 795 انشاءات ساحه ورزش از جمله 6 ورزشگاه، 91 تالار و 554 میدانچه ورزش، 13 حوض شناوری، 10 مجموعه ورزش و 121 انشاءات مخصوصی ورزش فعالیت دارد که همه آنها در امر سالمی جامعه و آب و تاب جسمانی نورسان و جوانان نقش مهم دارند. با مقصد جلب نورسان و جوانان به ورزش کسبی در شهر دوشنبه 10 مکتب مخصوصی ذخیره‌های المپی از روی 23 نمودی ورزش فعالیت می‌نماید. در دایره دستگیری‌های دائمی رهبریت پایتخت از سال 2017 تا امروز دستپروران مکتب‌های مخصوص ذخیره‌های المپی شهر دوشنبه در یک قطار مسابقه‌های با نفوذ جمهوری بین المللی، چمپیونات‌های آسیایی و جهان، جام آسیا و بازی‌های آسیا شرکت ورزیده سزاوار 13,126 مدال از جمله 5,122 طلا، 4,018 نقره و 3,986 مدال برنجی گردیدند. در این دوره با تشبث شهرداری در سمت تربیت جسمانی و ورزش قریب 2200 چهارمینی برگزار شده است که در آنها زیاده از 1.3 میلیون ورزشگران و دوستداران نمودهای گوناگون ورزش اشتراک کردند. ورزشگران ارجمند، حاضرین محترم، با افتخار اظهار می نمایم که ورزشگران تاجیک با اشتراک فعالانه خود نفوذ و اعتبار سرزمین صاحب استقلالمان را بلند می بردارند و تاجیکستان عزیز را در عرصه جهانی به طور شایسته معرفی کرده ایستادند. اگر در 70 سال دوران گذشته ورزشگران ما از مسابقه های سطح بین المللی همگی 133 مدال به دست آورده باشند، پس در دوران صاحب استقلالی این رقم به زیاده از 5,000 رسیده است. تنها سال 2019 ورزشگران تاجیک با گرفتن 203 مدال از جمله 65 مدال طلا، 57 مدال نقره و 81 مدال برنجی مسابقه های بین المللی مشرف گردیدند که نظر به سال 2018 87 مدال زیاد است. در ادامه دستگیری های ساحه و با مقصد هوسمندگردانی ورزشگران 9 ژانویه سال 2015 فرمان پرزیدنت مملکت درباره جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید که در اساس آن غالبان مسابقه های بین المللی ورزشی با جایزه پرزیدنت کشور سرفراز گردانیده می شوند. چنین نمودی هوسمندگردانی دولت و حکومت به ورزشگران نیروی تازه بخشیده شماره جایزه داران سال به سال زیاد می گردد. تا امروز 180 نفر ورزشگران یعنی غریبان مسابقه های بین المللی با جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یعنی غریبان مسابقه های بین المللی با جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شده. حجم عمومی جایزه پولی قریب 4 میلیون سامانی را تشکیل داده است. از جانب حکومت مملکت همچنین در سمت تبلیغ و تشویق ورزش نیز یک سلسله اقدامات مهم دیگر
عملی گردیدند که تأسیس دادن مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش و شبکه تلویزیونی فوتبال از جمله آنها می باشد. این چنین و با تجهیزات زمانوی مجهز گردانیده شد. طی 3 سال اخیر زیر رهبری پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان فستیوال بازی‌های ملی ورزشی برگزار می‌گردد که واسطه مهمی احیا و رشد بازی‌های ملی ورزشی میباشد. احیای نمودهای ملی ورزش از جانب اهالی خوب پذیرفته شده. در جریان چنین چاره‌بینی‌ها بیش از همه نورسان و جوانان با مقصد آشنایی پیدا کردن به تاریخ و فرهنگ، رسم و آیین و عنعنه و سنت‌های خلقمان و جهت بلند داشتن حس خودشناسی و خودآگاهی، احترام و ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی و همزمان با این ترغیب و تشویق و تحکیم طرز حیات سالم توجه زیاد ظاهر می‌کنند. علاوه بر این با مقصد تحکیم طرز حیات سالم، رشد میانبرده ورزش و عاموی گردانی آن میان نورسان و جوانان در دایره تجلیل جشن‌های ملی و صحنه‌های تاریخی همه ساله از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش، اینچنین ساختارهای محلی آن چاره‌بینی‌های گوناگون عاموی و ورزشی تشکیل و برگزار کرده می‌شوند. با دستگیری حکومت مملکت حالا در همه شهر و ناحیه‌های کشور عنعنه‌های بنیاد انشاءات ورزش در زمینه تجربه پایتخت عملی شده ایستاده است. در پیام نوبتی پرزیدنت به مجلس عالی نیز به حکومت مملکت و مقامات اجرایی محلی حاکمیت محلی جهت دسترسی پیدا کردن هر یک ساکن مملکت به تربیت جسمانی و ورزش توسط بنیاد نمودن یک میدانچه و یک تالار ورزش در هر یک محلی اهالی نشین برای 10 سال آینده سپارش داخلدار داده شد. حاضرین تشکیل می‌دهند و حالا سن میانه اهالی در کشور 24 سال میباشد. در 17 سال آخر شماره جوانان 33% افزوده، این رقم هر سال به حساب میانه 1.9% زیاد می‌گردد. یکی از دستاوردهای مهمی دوران صاحب استقلالی تشکل سیاست دولتی جوانان و تدریجاً فراهم آوردن امکانیت‌های وسیع برای رشد جوانان در شرایط زود تغییر یابنده جهانی معاصر میباشد. ما امروز هدف‌های بنیادکارانه خود را با تکیه به نیروی جوانان به نقشه میگیریم و تمام امکانیت‌ها را جهت رسیدن به نقشه و نیت‌های نیک خود سفربر کرده ایستاده ایم. ما همیشه با افتخار اظهار می‌نماییم که جوانان ما نیروی بزرگی سازنده و سپری با اعتماد دولت میباشد. در برابر این در زمان جهانی شوی حالا در نزد جوانان مسائل قرار دارند که درک و حل آنها از این قشر آینده ساز دانش عمیق، جهانبینی زمانوی و مهمتر از همه حس بلند ملی، خودآگاهی و خودشناسی و صمیمانه دوست داشتن وطن را طلب می‌نماید. امروز مبارزه بر ضد گسترش پیدا کردن عقیده و افکاری برای ملت ما بیگانه بدون عقیده استوار و جهانبینی معاصر و وسیع غیر امکان است. پیشگیری کردن نفوذ خرافات پرستی، رادیکالیسم دینی و تروریسم و اکستریمیسم به شعور نورسان و جوانان
از جمله عامل‌های مهم حفظ استقلال و آزادی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و رشد کشور عزیزمان می باشد. بنابراین مقامات وکالتدار کار با جوانان باید در آینده نیز فعالیت خود را در سمت بازم تحکیم بخشیدن معرفت حقوقی و سیاسی جوانان، جلب آنها به کارهای سازندگی و بنیادکاری و تأمین شرکت فعال آنها در حیات سیاسی و جمعیتی مملکت تقویت بخشند و برای جلب این طبقه نیرومند جامعه به چاره‌بینی‌های فرهنگی و فراغتی، معرفتی و اخلاقی، عاموی و سالمگردانی و محفل و همایش‌ها همه چاره‌های ضروری را عملی نمایند. در رابطه با این مخصوص تاکید می‌سازم که کمیته ملی المپی و فدراسیون‌های ورزش با استفاده از تمام امکانات‌ها باید به تربیت مربیان سطح بلند و ورزشکاران کسبی اعتبار اولین درجه دهند. زیرا طبق تحلیل‌ها فعالیت نه همه فدراسیون‌ها به طلبات جاوگوی میباشد. از این لحاظ رهبریت فدراسیون‌های ورزش و عموما مسئولان ساحه تربیت جسمانی را ضرور است که برای استفاده مقصدناک و ثمرناک انشاءات ورزشی در مملکت بنیاد گردیده، از جمله مجموعه امروزه و نگاهبین آنها چاره‌های علاوگی اندیشند و جهت هرچی بیشتر جلب نمودن جوانان و نوجوانان به مشق و تمرین از شرایط و امکانات‌های مساعدی فراهم شده همه جانبه استفاده نمایند. هدف اساسی ما از عملی کردن سیاست دولت در ساحه جوانان و ورزش پیش از همه تربیت نمودن نسل خودشناس و خودآگاه، دانشمند و سازنده، صاحب معلومات و صاحب کسب، از لحاظ جسمانی و معنوی آب و تاب یافته و با این راه با وجود آوردن زمینه با اعتماد برای جامعه آینده تاجیکستان می باشد. ما با نورسان و جوانان امروزه، یعنی نسل زمان استقلال و آزادی وطنمان افتخار میکنیم و برای آنها تمام شرایط و امکانات‌های معاصر را مهیا می‌سازیم. جوانان صاحبان آینده سرزمین اجدادی، سازندگان فردای آباد کشور و حامیان ثبات و آرامی وطن می باشند. از این رو هر یکی ما باید به ترغیب غایه های دولت دموکراتی، بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی جوانان کشور، تشویق طرز حیات سالم در میان آنها، پیشگیری کردن تاثیر عقیده‌های افراطی و خرابکارانه، جلب جوانان به بنیاد جامعه شهروندی، هرچی بیشتر به آموزش علم و دانش به کسب و هنرهای معاصر، فرا گرفتن آنها با مسئولیت بلند مناسبت نماییم. در آخر به همه ورزشگران و جوانان مملکت افتتاح مجموعه نوی ورزشی را تبریک گفته، به هر یکی آنها از جمله به شما حاضرین محترم تنصیحاتی و روزگار با سعادت و در جاده ورزش دستاوردهای نو آرزو می نمایم. دائم سربلند و موفق باشید. نه از استفاده برید شرایط‌های درجه عالی. زمان نورسی ما فقط با واسطه تلویزیون می دیدیم مجموعه‌های ورزشی را در دیگر دولت‌های پیشرفته دنیا. حالا با چشم سر دیده ایستادیم، شرایط مهیا کرده ایستادیم برای شما. یک ورزشگر می تواند نام دولت و ملت تاجیک را در عرصه بین المللی بنیاد بلند بردارد. از چنین شرایط‌های مهیا کرده باید ثمرناک استفاده برید. همه غمخوری‌ها
برای شما نورسان و جوانان امروزه است. مشق کنید، نشی بدن، تمرین، سلامتی تان خوب میشد. در عرصه بین المللی پرچم بردار ملت و دولت خود باشید. موفقیت شما. سلامت باشید. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام میرسد. خیر، تان سیاتو خونه بود باشه.